Welcome back all. Today we are discussing on Indian schools of philosophy, and last class we have discussed Indian schools of philosophy, especially the orthodox philosophy we have discussed. And today we are discussing heterodox philosophies. So heterodox philosophies, as I discussed earlier, heterodox philosophy is not accepting Veda as the supreme authority. They are not accepting Veda as supreme authority. In this, three types of heterodox philosophy we have already in India. Three types of heterodox philosophy is there. One is Buddhism, and the second one is Jainism, and the third one is Charvaka philosophy. And today we are discussing on the first philosophy, that is Buddhism. Okay, so Buddhism is the first philosophy and comes in heterodox philosophy. Okay, so there was a saying, I will tell you, there was a saying that is, if there is any religion that could respond to the needs of modern science, it would be Buddhism. Once again I will repeat. See, ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. So if there is any religion that could respond to the needs of modern science, if there is any religion that could respond to the needs of modern science, it would be Buddhism. Actually അത് പറഞ്ഞത് ആരാണെന്ന് അറിയാമോ? ഐൻസ്റ്റീൻ. അപ്പോൾ തന്നെ അതിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ബുദ്ധിസത്തിന് എത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ബുദ്ധിസം as a religion, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ when we are discussed, Buddhism actually a religion. Buddhism ഒരു religion ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. Buddha, disciples of Buddha, or we are following the Buddhism. So, but in ancient period, even in early BCs, Buddhism actually developed as a philosophy. It is a heterodox philosophy. Have you understood? Now, Buddhism, as I told you, it is a heterodox philosophy. It is not accepting Veda as the supreme authority. For us, it is an indigenous religion. Okay. Buddhism actually, it includes the teaching of Buddha. Buddha, you know that the name of Buddha, ideal Sri Buddha, actually the name is Siddhartha Gautama. So, Buddhism, in fact, it is the teaching of Buddha. And after that, Buddha came, and then the disciples of Buddha, they will be continuing, or they will be following whatever Buddha teaches, and they are preserving it, and they are conserving it to the next generation. That is what Buddhism. Okay. The term Buddha, real, kore ini nammal. Okay. Ini kore questions aanu parayunne. Normally നെറ്റിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണല്ലോ ചോദിക്കുന്നത്. ഈ ക്ലാസ് എടുത്തു പോകുന്നതിനായാലും ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചവർക്കറിയാം, കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്ന വേർഡ്സ് പോയിന്റ്സിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. അല്ലാതെ നോട്ട്സ് എഴുതിയെടുത്ത് പോവാതെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. അപ്പം വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ ടേം ബുദ്ധ? സോ അപ്പം അവിടെ ഒരു വേർഡ് കിട്ടി. സോ അങ്ങനെ ഓരോരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാമെങ്കിൽ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു നെറ്റ് എക്സാമിൽ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ PSCക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യില്ലേ, PSCക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്താലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പഠിച്ചു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ വെൻ എക്സാം അടുക്കാറാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പോയിന്റ്സിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ആൻസർ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ already I discussed with you, that is heterodox philosophy, Buddhism, Charvaka, sometimes it may be termed as Karvaka philosophy or Charvaka. So Charvaka philosophy, Jainism, and three philosophies are there. Then when it comes to heterodox philosophy, that is, it is not accepting Veda as the supreme authority. So second question has come. And the third question, if there is any religion that could respond to the needs of modern science, who said this word about Buddhism? Okay, so that is Einstein. Again, fourth question has come. And the fifth question, that is Buddha. What the meaning of the word Buddha means? Awakened one. Buddha means awakened. W-A-K-E-N-E-D.
awakened one. So now the word Buddha means awakened one. Got it? Now, the supreme purpose of Buddhism or Buddha. Why Buddha? Buddha, you know that he was not born as a saint or something like that, but he born as a prince. Then after so many years, when he's seeing all the sorrows and all the problems which is faced in all this area, their kingdom, so then what happened? He left the kingdom and he came to India. Actually, he born in Nepal. The place where Buddha born is Lumbini. Lumbini. Actually, in all pala questions, it was discussed as Kapilavastu option varum, Nepal option varum, Lumbini option varum. Arayalo nettine the more precise answer aanu namakku avashyam. So, when Buddha born cheytha evidaanu choദിchal, the answer is Lumbini near Kapilavastu, which is in Nepal. Okay, so Lumbini. And then what happened? Buddha after Kalyana kazhinju, marriage kazhinju, adu kazhinjittu what happened, you know, Buddha, when he saw all these things, all the sorrows and problems faced by the Prajagal and all the other people, that is his fellow beings. So then he thought that to achieve the liberation from this suffering, the renunciation of desire in the അതായത് ഈ ഒരു സഫറിങ്സിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് മോചനം കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? റിനൗൺസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിസയർ. റിനൗൺസിയേഷൻ മീൻസ് ത്യാഗം, ത്യജിക്കാൻ പറയും. അതായത് ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രോബ്ലംസിനെല്ലാം കാര്യം. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എന്താ ഓരോന്ന് അച്ചീവ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ. അപ്പോൾ അന്നേരം നമുക്ക് ഓരോരോ കടമ്പകൾ വരും. അപ്പം നമുക്ക് when we were able to control our desires, so that is the renunciation of desire is the only one way to liberation from suffering. So that is what Buddha found out, and then he came to India. And ningaraya major doctrine of Buddhism, it is non-self. Non-self, it is not nonsense, it is non-self. So, okay, so it is non-self. Okay, now then in Buddha there are Buddhism, especially 4 noble truth and 8-fold pathways പറയുന്നുണ്ട് to achieving this nirvana. Nirvana ആണല്ലോ അവരുടെ ultimate aim എന്ന് പറയുന്നത്. So to achieve this nirvana or the ultimate aim, they are saying 4-fold truth, 4 noble truth as well as 8-fold pathways. See, ഈ 8-fold pathways എപ്പോഴും നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും ഏതാണെന്ന് പഠിക്കാൻ. ഞാനതിനൊരു ക്ലൂ പറഞ്ഞു തരാം. BCM ടീംസ്. BCM ടീംസ് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കേ. BCM ടീംസ് ഈ ഫോൾഡ് പാത്വേസ്, ഈ 8-fold ആയിട്ടുള്ള പാർട്സ് പഠിക്കാൻ ഒരു കോഡാണ് BCM ടീംസ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് എല്ലാം നമ്മൾ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും റൈറ്റ് തുടങ്ങണം. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. സോ റൈറ്റ് മീൻസ് ശരിയായ, നമ്മൾ അതിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. റൈറ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ, റൈറ്റ്. BCM നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം, കേരളത്തിലെ കോട്ടയത്തുള്ളൊരു കോളേജാണ് BCM അല്ലേ? സോ BCM ടീംസ് ആണ് ഞാൻ എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം. സോ അത് B, റൈറ്റ്. BCM, the B for belief. ബിലീഫിനെ നമ്മൾ ഫെയ്ത്ത് എന്നും പറയാറുണ്ട്. C, നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് ഓൾറെഡി there, റൈറ്റ് conduct. Okay, and 3, M for meditation. Okay, meditation. Then T for thought. T for thought. Next E for effort. E for effort.
Then A. A for, again, what do you know? A for action. Then next comes M. Again, memory. Then last come, yes, S for speech. Okay, now you understood? Look, once again I'll repeat. BCM themes, that is for eightfold pathways for achieving nirvana. Nirvana is the ultimate aim, or the ultimate aim in Buddhism means nirvana. Okay, and how it is attained, that is when we are renunciation of desire. When we are renouncing the desires, then we will be able to achieve the nirvana. For that, he said 8 noble truth as well as 8-fold path. So that 8-fold path ന് BCM themes എന്നുള്ളൊരു കോഡ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. Discuss it as a code. Code. ഇതൊരു കോഡ് മാത്രമാണ്. It's a code only. So 8-fold pathway ഒരു കോഡ് നോക്കിക്കേ. R, right already should be there. Right belief. C for conduct. M for meditation. T for thought. E for effort. A for action. M for memory. And S for speech. So through this 8-fold pathway, we were able to achieve nirvana, or achieve the aim of Buddhism. Understood? Good. Therapy. So same കാര്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ഇനി അടുത്തൊരു സംഭവം സെയിം ബുദ്ധിസത്തിന്റെ തന്നെ കുറേ സിംബൽസ് ഉണ്ട്. അതും എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. കുറേ സിംബൽസ് ബുദ്ധിസം പറയുന്നുണ്ട്. കുറേ സിംബൽസ്, ഈവൻസ് ആൻഡ് സിംബൽസ്. നോക്കിക്കേ, ഈവൻസും സിംബൽസും ബുദ്ധിസത്തിൽ ഈവൻസ് ആൻഡ് സിംബൽസ് പറയുന്നുണ്ട്. സോ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ബർത്ത് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ സിംബലായിട്ട് ബുദ്ധിസത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് ലോട്ടസും ബുള്ളുമാണ്. ബർത്തിന്റെ സിംബലായിട്ട് ലോട്ടസും ബുള്ളും. ലോട്ടസ്, ബുള്ള്. ദ സിംബൽ, ബർത്തിന്റെ സിംബലായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ലോട്ടസും ബുള്ളും. ബുൾ ആൻഡ് ലോട്ടസ്. ഓക്കെ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കംസ് റിനൗൺസിയേഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു. റിനൗൺസിയേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ത്യാഗം. ഓക്കെ. റിനൗൺസിയേഷന്റെ സിംബലായിട്ട് ബുദ്ധ പറയുന്ന ഹോഴ്സ് ആണ്. ബുദ്ധിസം പറയുന്നത് ഹോഴ്സ് ആണ്. റിനൗൺസിയേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് കം എൻലൈറ്റൻമെന്റ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എൻലൈറ്റൻമെന്റ് എന്തായിരിക്കും? ബോധി ട്രീ. എൻലൈറ്റൻമെന്റിന്റെ സിംബലായിട്ട് ബോധി ട്രീ ആണ് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ഫസ്റ്റ് സെർമൺ. അത് വീൽ. ചക്രമില്ലേ, കാലചക്രം പോലുള്ള ചക്രം. ദെൻ അടുത്തൊരുണ്ടായത് പർശ്വനാഥ്. പർശ്വനാഥ് എന്നത് സിംബലായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തെന്നെയാണെന്നറിയാമോ? സർപ്പന്റ്. ഓക്കെ. ഇത്രയും സിംബൽസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കണം. ഫസ്റ്റ് ബർത്തിന്റെ സിംബലായിട്ട് ലോട്ടസും ബുള്ളും ആണ് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് വന്നു വെച്ചാൽ റിനൗൺസിയേഷന്റെ സിംബലായിട്ട് ഹോഴ്സിനെ പറയുന്നു. പിന്നെ എൻലൈറ്റൻമെന്റിന്റെ സിംബല് ബോധി ട്രീ. ദെൻ ഫസ്റ്റ് സെർമണിന്റെ സിംബല് വീല്. ആൻഡ് ദി പർശ്വനാഥ് അതിന്റെ സിംബലായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് സർപ്പന്റ്. ഇത്രയും കിട്ടിയോ? ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ. കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും. ഇനി കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു. ഇത്രയും പറഞ്ഞതെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വെക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി അടുത്ത ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ബുദ്ധൻ്റെ ഒരു ഇത് പറയും. ബുദ്ധൻ
ലുംബിനിന്ന് കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ ഈ ഡിസയറാണ് പ്രശ്നം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഹി കെയിം ടു ഇന്ത്യ. ആൻഡ് അദ്ദേഹം എവിടെ വന്നു? ഇന്ത്യയിൽ ബീഹാറിലാണ് കൂടുതലും വന്നത്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യ കംപ്ലീറ്റ് കവേർഡ്. ഓഫ് കോഴ്സ് അന്ന് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമുള്ളൊരു ഇതല്ലല്ലോ. കാരണം BCസിലാണ് സംഭവിച്ചത്. ബുദ്ധ വാസ് ബോൺ ഇൻ ആക്ച്വലി 563 BCയിലാണ് ജനിച്ചത് തന്നെ. 563 BC മുതൽ 483 BC വരെയാണ് ബുദ്ധന്റെ കാലഘട്ടം. മനസ്സിലായില്ല? ആ ഒരു സമയത്ത്, അതായത് 80 years ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചത്, 80 വർഷം. സോ ആൻഡ് ഇൻ ദ ഇയർ ഓഫ് 35 ഇയറിൽ ഹി ഗോട്ട് ദി ബോധഗയ. അതൊരു പീപ്പിൾ ട്രീയുടെ അണ്ടറിലാണ് വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഹി ഗോട്ട് ബോധഗയ. ഇനി ഈ ബോധഗയ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഫസ്റ്റ് സെർമൺ കൊടുത്തു. ഫസ്റ്റ് സെർമൺ വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ദീക്ഷ കൊടുക്കില്ലേ, ഫസ്റ്റ് സെർമൺ കൊടുത്തത് സാരാനാഥ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടാണ്. ഈ ഫസ്റ്റ് സെർമണിന്റെ സിമ്പൽ കണ്ടല്ലോ, ബിയില്. ഈ ഫസ്റ്റ് സെർമൺ കൊടുത്തത് സാരാനാഥ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടാണ്. സാരാനാഥ്. സോ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ കവർ ചെയ്ത് പോയി. 25 years ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ബുദ്ധ വാസ് ബോൺ ദ ലുംബിനി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 29 years ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഹി ലെഫ്റ്റ് ദി പാലസ്. കൊട്ടാരം വിട്ടിട്ട് ഹി കെയിം ടു ഇന്ത്യ. ആൻഡ് ഇൻ 35 years, on the year of 35, he got ബോധഗയ under a people tree. അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ആലിനെ നമ്മൾ ബോധിവൃക്ഷം എന്നും പറയത്തില്ലേ. സോ പീപ്പിൾ ട്രീ. ദെൻ ഫസ്റ്റ് സെർമൺ ഹി ഗേവ് ഇൻ അറ്റ് സാരാനാഥ്. ഇനി ഇതിനകത്ത് 2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി പറയാണ്. ബുദ്ധന്റെ ഹോഴ്സ്, ബുദ്ധന്റെ കുതിരയുടെ പേര് കാന്തക എന്നായിരുന്നു. ബുദ്ധയുടെ ഹോഴ്സിന്റെ പേര് കാന്തക. ഇതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനാണ്. ബുദ്ധിസം ആസ് സച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്, ഈവൻ ഇതിൽ പഠിക്കാനുണ്ട്. കൂടാതെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം വരുമ്പോഴത്തേക്കും മിഡീവൽ പീരീഡ്, വേദിക് പീരീഡ്, അങ്ങനെയുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം പഠിക്കാനുണ്ട്. ആ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഓൾസോ ദിസ് ഇസ് ഡിസ്കസിങ്. ഇനി കാന്തക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധന്റെ ഹോഴ്സിന്റെ പേരാണ്. ഇനി ചാരിയോട്ടർ ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് ബുദ്ധന്റെ ആ രഥത്തിന്റെ തേരാളി അല്ലെ, രഥം നയിക്കുന്ന ആൾ. സോ ദ ഡ്രൈവർ ഓഫ് ദി chariot. So his name was Channa. Okay, so this is also important in the sense we don't know from where they were asking. Okay, so in that, so Buddha's horse was Kantaka and the charioteer's name was Kantaka. Understood? കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി നമുക്കിനി ബുദ്ധിസത്തിൻ്റെത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ബുദ്ധിസത്തിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാനുണ്ട്. അതോടെ വിൽ ഡിസ്കസ്. ഒന്ന്, ഈ ബുദ്ധയുടെ റിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ, ബുദ്ധിസത്തിന്റെ റിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ നടന്നത് 272 to 232 BC വരെയാണ്. 272 to 232 BC വരെയാണ് റിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ബുദ്ധിസം ഹാഡ് ഹാപ്പൻ. ശരിക്കും നമ്മുടെ അന്ന് അശോക ഉണ്ടല്ലോ, മൗര്യ എംപറർ അശോകയാണ് ആക്ച്വലി കലിംഗ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കലിംഗ യുദ്ധം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ യുദ്ധത്തിന്റെ തീവ്രത കണ്ട് ഹി ഫെൽറ്റ് സോ സാഡ് ആൻഡ് ഹി ടേൺഡ് ഹി നോൺ വയലൻസിലോട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലോട്ട് പോയി. ആൻഡ് ഹി ആക്സെപ്റ്റഡ് ബുദ്ധ റിലീജിയൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് പോയി. സോ ബൈ ദ ടൈം ബുദ്ധ ഇസ് ഓൾറെഡി ടൈഡ് ഓഫ്. So then 272 BC to 232 BC വരെയാണ് the Buddhism is, and 272 to 232 BC 272 to 232 BCയിലാണ് ബുദ്ധിസം ഡെവലപ്പ് ആയിട്ട് കൂടുതൽ വന്നത്. അതായത് ഒരു റിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ബുദ്ധിസം ഹാഡ് ഹാപ്പൻ 272 to 232 BC. അതിൽ അശോകയും കനിഷ്കയുമാണ് ബുദ്ധന്റെ ബുദ്ധിസം എന്നുള്ളതിനെ മോറായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അശോക വാസ് എ മൗര്യ എംപറർ ആൻഡ് കനിഷ്ക ആസ് എ കുഷാന കിങ് കനിഷ്ക ആൻഡ് അശോക. ഇനി വേറൊരു പറഞ്ഞോട്ടെ, ബുദ്ധനെ ലൈറ്റ് ഓഫ് ഏഷ്യയുടെ വെളിച്ചം അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഓഫ് ഏഷ്യ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ശരിക്കും എഡ്വിൻ അർണോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളാണ്. സർ എഡ്വിൻ അർണോൾഡ്.
ഓക്കെ. ഇനി ബുദ്ധിസത്തിൽ കുറേ പ്രാവശ്യമായിട്ട് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൗൺസിൽസ്. ഫസ്റ്റ് ബുദ്ധിസ്റ്റ് കൗൺസിൽ എവിടെ, സെക്കൻഡ് ബുദ്ധിസ്റ്റ് കൗൺസിൽ എവിടെ, അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ബുദ്ധിസ്റ്റ് കൗൺസിലിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ബുദ്ധിസ്റ്റ് കൗൺസിൽ ഹാഡ് ഹാപ്പൻ ഇൻ രാജ്ഗൃഹ. സെക്കൻഡ് വൺ വൈശാലി. Third Buddhist council is Pataliputra, and fourth Buddhist council is in Kashmir, and ninth Buddhist council also had happened at Kashmir. Why I said ninth എന്തുകൊണ്ട് പറയാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഓർക്കണം. ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും തേർഡും ഫോർത്തും നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി പഠിക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ലെക്ചർ നോട്ട് അല്ലാതെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് എഴുതി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു 100 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ദിവസം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി പഠിക്കാം. ഇനി നയൻത് ബുദ്ധിസ്റ്റ് കൗൺസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, വൈ ഐ സെഡ് സോ. നയൻത് ബുദ്ധിസ്റ്റ് കൗൺസിലാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധിസം. ആസ് സച്ച് ബുദ്ധമതം ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു 2, ഹീനയാന ആൻഡ് മഹായാന. ഹീനയാനന്മാരെന്നും മഹായാനന്മാരെന്നും. ഹീനയാന ഇസ് അതർവൈസ് കോൾഡ് ആസ് തീവ്രവാദ. ഓക്കെ, തീവ്രവാദ എന്നും പറയും. സോ ഹീനയാന ആൻഡ് മഹായാന. സോ ഹീനയാന മഹായാന എന്നുള്ള രണ്ട് പേര് ആയിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ബുദ്ധിസം ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് ഡ്യൂറിങ് 9th ബുദ്ധിസ്റ്റ് കൗൺസിലാണ് അറ്റ് കാശ്മീർ. ഓക്കെ. സോ എന്നാ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് രണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറ്റ് 9th ബുദ്ധിസ്റ്റ് കൗൺസിൽ ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ കാശ്മീർ. 4th ബുദ്ധിസ്റ്റ് കൗൺസിലും കാശ്മീരിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ. സോ ഇനി എന്നിട്ട് ഈ ഹീനയാന ഇസ് മോർ പെർട്ടൈൻ ടു സൗത്ത് ഇന്ത്യ. സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ കൂടുതൽ ഏരിയയിലാണ് ഹീനയാന വന്നത്. ശ്രീലങ്ക അതുപോലെ തന്നെ സൗത്ത് ഏരിയയിലാണ് ഹീനയാന കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ടായിട്ട് വന്നത്. ഇനി മഹായാന വാസ് മോർ പെർട്ടൈൻ ടു നോർത്ത് ഇന്ത്യ. നോർത്ത് ഇന്ത്യ, ചൈന, നേപ്പാൾ അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയയിലെല്ലാം മഹായാനയാണ് കൂടുതൽ പ്രചരിച്ചത്. ഹീനയാന നോർത്ത് ഇന്ത്യയുമായിട്ട് അല്ലെ സൗത്ത് ഏരിയയുമായിട്ട് കൂടുതൽ പെർട്ടൈൻ ആയിട്ട് വന്നു. മഹായാന വാസ് പെർട്ടൈനിങ് ടു നോർത്ത് ഇന്ത്യ. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മേ ആസ്ക്. ദെൻ ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണ്ട. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല, നിങ്ങൾ ലെക്ചർ നോട്ട് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മറിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റിൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ ചോദിക്കുന്ന രീതി. 4 ആൻസേഴ്സ് തരും ഓപ്ഷനായിട്ട്. ഈ 4 ആൻസറും ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മോർ ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, അതായത് മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആൻസറാണ് നെറ്റിന് നമ്മൾ ആൻസറായിട്ട് എടുക്കുക. സോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആൻസർ എഴുതി പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഒരു റെഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് വോണ്ട് ബി എ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ യു. അപ്പം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസറും ആയിരിക്കും കിടക്കുന്നത്. ഇത്രയും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം ആയിരിക്കില്ല കിടക്കുന്നത്. ഇന്നതിൻ്റെ ആൻസർ ഇന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൽഹി, ന്യൂ ഡൽഹി. സോ ന്യൂ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് തന്നെ എഴുതി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ന്യൂ ഡൽഹി. സോ അതേസമയം ഇന്ത്യയുടെ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നുള്ള കുറേ കഥകൾ നമ്മൾ എഴുതി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ദാറ്റ് വിൽ ബി ചേഞ്ച്. Anyway, I'm not going away from the topic. This is for today's class. So please go through all these lectures, and if there is any comment or any suggestions, please feel free to write on the comment box, and I'll try to make much more interactive in coming classes as well. And ഒരു കാര്യം കൂടി, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ടീച്ചിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. നമുക്കറിയാം ഫിലോസഫി, സൈക്കോളജി ക്ലാസിക് ടോപ്പിക്സ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ക്ലാസിക് ടോപ്പിക്സിൽ നിന്ന് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, 1000 ക്വസ്റ്റ്യൻസിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു റൈറ്റ് ഇൻ ദ ആൻസർ. എസ്പെഷ്യലി നമുക്കറിയാം ഇതിന് നെറ്റിൻ്റെ എക്സാമിന് തന്നെ 50 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് പേപ്പർ 1, ബാക്കി 100 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ 2. അങ്ങനെ 100 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എങ്ങനെയായാലും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ വരെ നെറ്റ് 58 to 60 വരെ, അല്ലെങ്കിൽ 62, 58 ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ 58-60 ആണ് നമുക്ക് നെറ്റിൻ്റെ പാസ് മാർക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ജനറൽ കാറ്റഗറിയുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. 60 ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ആ 60 നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ ഇറ്റ് വോണ്ട് ബി മച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ അസ്. കാരണം പേപ്പർ 1 നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ലോജിക്കൽ റീസണിങ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളത് കുറേ കിട്ടും. പേപ്പർ 2 ആയാലും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഫിലോസഫി, സൈക്കോളജി പഠിച്ച് അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ്, അതായത് സോഷ്യോളജി വരും അതിനകത്ത്, അത് തെറ്റിക്കാതിരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് കേക്ക് വാക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ് എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത്.
Okay, so that's all about today's class. Please go through the class and get back to me if there is any doubt or anything or any suggestions you want to share. Please get back to me. Thank you all.